নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তলৈ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী এতিয়া বিতং খবৰ কৰোনাৰ মৃতকৰ পৰিয়াললৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমবেদনা বৌদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে দেশবাসীক সম্বোধন মোদীৰ का जो जुड़ाव है उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कभी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है। साथियों, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्धि पूर्णिमा दिवस समारोह इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। आपने इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे, लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। साथियों, प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि
बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है। बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य, यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत
आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। जब दूसरे के लिए करुणा हो, संवेदना हो और सेवा का भाव हो, तो ये भावनाएं हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से आप पार पा सकते हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्जन्ति सदा घोतम सावका, यानी जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं, वही बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे, गतिमान करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें, अपनी रक्षा करें और यथासंभव दूसरों की भी मदद करें। सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर्वमंगलम। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনেদৰে কৰোনা যোদ্ধাসকলক তেওঁ এনেদৰে অভিবাদন জনাইছে আৰু অসমৰ স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ যিসকল স্বাস্থ্য কৰ্মী আছে তেওঁলোকলৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছে, যিসকলে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি কোভিড-19ত আক্ৰান্তসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে। আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য কৰ্মীসকল সঁচাকৈ খুব গৌৰৱৰ বিষয়, সেই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। লগতে সকলো কৰোনা যোদ্ধাকে তেওঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছে। লগতে মানৱতাৰ বাবে যিসকল লোকে কাম কৰি গৈছে সেইসকলক বুদ্ধৰ শিষ্য বুলি তেওঁ আখ্যা দিছে। যিহেতু স্বাস্থ্যকৰ্মী যিসকলে প্ৰতিদিনে প্ৰতি মুহূৰ্তে কৰোনা আক্ৰান্তসকলৰ সৈতে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰিছে তেওঁলোকক সুস্থ কৰি তুলিবৰ বাবে, গতিকে সেইসকল স্বাস্থ্যকৰ্মীকো তেওঁ ধন্যবাদ জনাইছে। আৰু বহি দেশত যিসকল লোক, ভাৰতীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে তাতেই থাকি তেওঁলোকক সুৰক্ষিতভাৱে থাকিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে। যদিও বা আজি 64খন বিমানেৰে বহু সংখ্যক লোকক ভাৰতলৈ স্বদেশলৈ অনা হ'ব, সেইসকল লোকৰো স্বাস্থ্যৰ তেওঁ ভালদৰে থাকিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। লগতে যিসকল কৰোনা যোদ্ধা আছে তেওঁলোকক আজি কৃতজ্ঞতা জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। খবৰ দি যাম এই মুহূৰ্তত সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।
বাতৰি মাছলৈ ভাৰতত 50,000 ঘৰ অতিক্ৰম কৰোনা সংক্ৰমিতৰ এই পৰ্যন্ত ভাৰতত সংক্ৰমিত হৈছে 52,952 গৰাকী লোক 1,793 বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত মৃত লোকৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত মৃত্যু সাৱধি লৈছে 89 গৰাকী লোকে বুধবাৰে পুৱা 8 বজালৈ মৃত্যু হৈছে 1,694 গৰাকী লোকৰ মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক 651 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভাৰতত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 15,266 গৰাকী লোকে পুনৰ জনাও যে ভাৰতত এই মুহূৰ্তলৈকে 50,000 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে কৰোনা সংক্ৰমিত এই পৰ্যন্ত ভাৰতত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা হৈছে গৈ 52,952 গৰাকী 1,793 বৃদ্ধি কৰোনাত মৃত লোকৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত মৃত্যু হৈছে 89 গৰাকী লোকৰ বুধবাৰে পুৱা 8 বজালৈ মৃত্যু হৈছে মুঠ 1,694 গৰাকী লোকৰ মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক 651 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ভাৰতত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 15,266 গৰাকী লোকে ফলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত গেছ নিৰ্গমনৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনাত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 4 জন লোকৰ অসুস্থ আন 2,000 অধিক লোক LG পলিমাৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত এই ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে বিশাখাপট্টনমৰ RR ভেংকটাপুৰম গাঁৱত অৱস্থিত উদ্যোগটোৰ পৰা বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হোৱাত মুহূৰ্ততে উদ্যোগটোৰ সমীপত বাস কৰা লোকসকলৰ চকু মুখত আৰু পুৰণি আৰম্ভ হয় তীব্ৰ যন্ত্ৰণা ছটফটাই মাটিত ঢলি পৰে বহু শিশু কেৱল শিশুসকলেই নহয় ভাৰতৰ লোকসকলে দৌৰাদৌৰি কৰি থাকোঁতে ঢলি পৰিছে পথৰ লাটিত বহু লোক আৰক্ষী স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছে যদিও এই ঘটনাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আশংকাই দেখা দিছে আৰু সকলো লোক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু অতি ভয়ংকৰ আছিল সেই পৰিস্থিতি যি সময়ত এই ঘটনাটি সংঘটিত হৈছিল 1984 চনত ভূপালতো সংঘটিত হৈছিল এনে এক গেছ দুৰ্ঘটনা য'ত বহু সংখ্যক লোক আক্ৰান্ত হৈছিল বা আহত হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে হঠাতে গেছ নিৰ্গমন হোৱাৰ পিছতে কেনেধৰণৰ এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হাতে হাতে কোলাত কেঁচুৱা লৈ এনেদৰে মহিলাসকল ওলাই আহিছে নিজৰ প্ৰাণ লগতে আনজনৰ প্ৰাণো ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এক করুণ ঘটনা য'ত 4 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বিষাক্ত গেছ নিৰ্গমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশাখাপট্টনমত য'ত 4 জন লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে আৰু আহত হৈছে প্ৰায় 2,000 অধিক লোক পথৰ কাষতে সংজ্ঞাহীন হৈ বহুজন পৰি ৰৈছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে দৃশ্য এয়া দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ঢলি পৰিছে সকলো বাহন তাতে পেলাই বহু সংখ্যক শিশু আৰু মহিলা তো আহত সকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যিসকল এনেদৰে সকলোকক অনা হৈছে উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকে পথৰ লাটিতে এনেদৰে বহি ৰোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে LG পলিমাৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা গেছত আহত হৈছে বহু সংখ্যক লোক গণমানি শিশু মহিলাসহ বহু সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে আহত হৈছে আৰু বিষাক্ত গেছ নিৰ্গমনৰ ঘটনা বিশাখাপট্টনমত বহু সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে গেছ নিৰ্গমনৰ ফলত ভয়ংকৰ এক গেছ যি বিষাক্ত গেছে সমগ্ৰ বিশাখাপট্টনমৰ এই অঞ্চল আগুৰি ধৰিছে য'ত ভয়ংকৰ এই ঘটনাত 4 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অসুস্থ হৈছে 2,000 অধিক লোক LG পলিমাৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত হঠাতে নিৰ্গমন ঘটা এই গেছত বহু সংখ্যক লোক আক্ৰান্ত হৈছে সকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পুৰুষ শিশু মহিলা সকলোকে যিসকল লোক সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাষত আছিল সেইসকল আৱাসিক উদ্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এনেদৰে এখন গাড়ীতে বহু সংখ্যক লোকক লৈ অনা হৈছে বিশাখাপট্টনমৰ RR ভেংকটাপুৰম গাঁৱত অৱস্থিত উদ্যোগটোৰ পৰা এনেদৰে হঠাতে বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হ'বলৈ ধৰে আৰু মুহূৰ্ততে উদ্যোগটোৰ সমীপত যিসকল লোক বাস কৰে তেওঁলোকৰ চকু মুখত পুৰণি আৰম্ভ হয় আৰু তাৰ পিছত এই সকলোকক ততালিকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু তীব্ৰ যন্ত্ৰণা ছটফটাই মাটিতে বহু সংখ্যক শিশু ঢলি পৰা দৃশ্য আৱদ্ধ হৈছে কেমেৰাত কেৱল শিশুৱে নহয় ভাৰতৰ লোকসকলে দৌৰাদৌৰি কৰোঁতে বহুতে ঢলি পৰে আৰু যাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 4 জন লোকৰ আৰু অসুস্থ হৈ পৰিছে 2,000 অধিক লোক
45 বৃদ্ধি অসমত কৰোনা সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা ৰাজস্থানৰ পৰা উভতি অহা লোকৰ দেশত মহামাৰী কৰোনা আক্ৰান্ত লোকজন শোণিতপুৰৰ কাছু গাঁৱৰ ফৰিদুল ইছলাম বাছযোগে লোকজনৰ সৈতে আহিছিল আন 45 গৰাকী লোক শিলচৰত কৰা হৈছে লোকজনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু কৰোনা সংক্ৰমিত লোকজনৰ ঘৰ হৈছে শোণিতপুৰত বুধবাৰে ৰাজস্থানৰ আজমেৰত উপস্থিত হৈছিল শিলচৰত নিশাই স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে লোকসকলক লকডাউনৰ বাবে ৰাজস্থানৰ আজমেৰ সহ বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল সকলো লোক বৰ্তমান অসমত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 10 গৰাকী সংক্ৰমিত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 34 জন সংক্ৰমিত লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে সংক্ৰমিত এজন লোকৰ তালিকা যদি দেখুৱাইছো মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৰ্তমান 45 অসমত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 10 গৰাকী আৰোগ্য লাভ কৰিছে 33 গৰাকী আৰু ইতিমধ্যে অসমত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু সাৱটি লৈছে এজনে ভয়াবহ হাৰত মহামাৰী কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা চুবুৰীয়া পশ্চিম বংগৰ পৰা অসমলৈ আহিছে কৰোনা সংক্ৰমণৰ ভাবুকি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকু ধুলি দি শ্ৰীৰামপুৰ আৰু বক্সিৰহাটৰ পৰিৱৰ্তে উপপথ নদী পথৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে বহু সংখ্যক লোকে এই সন্দৰ্ভত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ পিছতে অসমত প্ৰৱেশৰ সকলো পথ উপপথ সিল কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে বুধবাৰে আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত ভ্ৰমণৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই আশ্বাস প্ৰদান কৰে ধুবুৰী জিলাত 15টা স্থানত আৰক্ষী পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ নদী পথ তথা উপপথসমূহত পহৰাৰ বাবে সীমা সুৰক্ষা বলৰ কোম্পানী নিয়োজিত কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাট থানাৰ অন্তৰ্গত অসম বংগ সীমান্তৱৰ্তী পাকুৰিগুৰি বেলপাৰাছৰ আদি প্ৰায় 15টা স্থান কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু বহিৰাজ্যত কৰ্ম কৰি থকা অসমৰ শ্ৰমিক আৰু আন লোকসকলে আহিবলৈ তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেওঁলোকক আৰু আনহাতে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাইগাঁও থানাৰ গৰুমাৰছৰ আদি কৰি কেইবাটাও অঞ্চলৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা গোপনে শ্ৰমিক তথা আন লোকসকল সোমাইছেহি অসমত আৰু বহিৰাজ্য ধৰক বিহাৰ ইউপি মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজস্থান গুজৰাট এইবোৰ ঠাইৰ পৰা অসমৰ যিবোৰ নিবনুৱা শ্ৰমিক তাত কাম কৰি আছিল তেওঁলোকে লকডাউনৰ কাৰণে তাত ৰখি আছিল কেনেবাকৈ মানে ওলাই আহিছে খোজকাঢ়িয়ে হওক বা বাছেৰে হওক বা ট্ৰাকেৰে হওক আহি পেলাই এই বক্সিৰহাটৰ পৰা খোজকাঢ়ি এই নৈখন এনেতো ঘাটত পাৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু টুলুঙা নৌকা দি পাৰ হৈ পেলাই এই হাতীধুৰা তামাৰহাটে দি মানে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকৰ ঘৰত উপপথ নদী পথৰে অসমলৈ কাংশ লোকৰ আগমন ঘটাত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ য'ত বৰ্তমান এইসমূহ অঞ্চল সিল কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁ যিহেতু তাত উপস্থিত হৈছিল গৈ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া বহু বাহিৰৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকে পদৰ পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছে অসমত য'ত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই বা এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই কিন্তু কি ব্যৱস্থা বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে জ্যোতিৰ্ময় জনাব শেহতীয়া খবৰ জ্যোতিৰ্ময় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু গোপনে অসমত বহিৰাজ্য বহু লোকে এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছে যিসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই গতিকে এনেধৰণৰ তথ্য ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰিছে গতিকে বৰ্তমান 15টা যি সীমান্ত সিল কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে উপপথ নদীপথ সিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ কি লাভ কৰিছে আপুনি বা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে ধুবুৰী সীমান্তত লোৱা হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ আমি জ্যোতিৰ্ময় কাষলৈ যাম আমি কিছু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে তেওঁৰ কথা আমি শুনিব পৰা নাই কিন্তু আমি পুনৰ যাম আমি জনাইছোঁ যে তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ যে নিউজ 18ৰ য'ত বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উপপথ আৰু নদী পথেৰে বহু সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চুবুৰীয়া বংগৰ পৰা পশ্চিম বংগৰ পৰা অসমলৈ কৰোনা সংক্ৰমণৰ ভাবুকি বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকু ধুলি দি এতিয়া শ্ৰীৰামপুৰ আৰু বক্সিৰহাটৰ পৰিৱৰ্তে নদী পথেৰে আগমন ঘটিছে বহু সংখ্যক লোকৰ সীমান্তত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অধিক জনাব জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে জ্যোতিৰ্ময় হয় ৰশ্মিতা সীমান্তত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ধুবুৰী সীমান্তৰ কোকৰাঝাৰ সীমান্তত যিসমূহ উপপথ আছে বা যিসমূহ নৈ আছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে তাত চোকা দৃষ্টি দিয়া হৈছে তাত বন্ধ কৰি দিয়া আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কালি শ্ৰীৰামপুৰলৈ আহিছিল তেওঁ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তাত এই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ এই দুখন জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত কথা পাতিছে যেন কোনো ধৰণৰ মানুহ
পশ্চিমবংগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যিহেতু পশ্চিমবংগৰ সীমান্তৱৰ্তী কোকৰাঝাৰ সীমান্তৱৰ্তী আলিপুৰ জিলা ইতিমধ্যে ৰেড জিলা হিচাপে ঘোষিত হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰে পৰা যেন কোনো ধৰণৰ মানুহ ইয়াত সোমাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে যিখিনি চৰকাৰী ব্যৱস্থা সেয়া কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বৰ্তমান আমি ছাগলীয়া সীমান্তত উপস্থিত আছোঁ আমাৰ পিছফালে যি দেখা পাইছে ইয়াত যি ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াত চেকিং কৰা হৈছে যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে লগে লগে তেওঁলোকক যদি কোনো ধৰণৰ কোনো মানুহ তেনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ কোনো ধৰণৰ চিমটমছ বা তেনেকুৱা ৰোগ বহন কৰিব পাৰে তেনেকুৱা যদি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ইয়াত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এটা কথা ৰশ্মিতা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা বাতৰি দেখাই আছোঁ আমাৰ পিছফালে যিসমূহ মানুহ বৰ্তমানে থিয় হৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈ সোমোৱা নহয় অসমৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ যাব অসমৰ পৰা নহয় তেওঁলোকে অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে ইটানগৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ শ্ৰমিক হয় তাতে বিল্ডিঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে নৱেম্বৰ মাহতে অৰুণাচললৈ গৈছিল অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰেদি তেওঁলোকে 3 তাৰিখে পাৰ হৈছে তাতে তেওঁলোকৰ হাতত চিলো মাৰা হৈছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে তাতে আৰু দুবাৰ তিনিবাৰকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আহি অন্তিম পৰ্যায়ত ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে বংগৰ সীমান্তত এই অন্তিম গেটত আহি তেওঁলোকে কালি ৰাতি 10 বজাৰ পৰা ইয়াত ৰৈ আছে কাৰণ পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে কোনো অনুমতি অহা নাই তেওঁলোকক পশ্চিমবংগলৈ প্ৰৱেশ কৰিব দিবলৈ সেই মানুহখিনি বৰ্তমানে আচলতে ক'ব লাগিব অনাহাৰে অৰ্ধাহাৰে গছৰ তলত তেওঁলোকে ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ৰ'দ বৰষুণত তেওঁলোকে গছৰ তলত ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ ইয়াত তেওঁলোকে কালি ৰাতিৰ পৰা যে আহিছে আৰু অসম আৰক্ষী যিখিনি সহায় কৰিছে তেওঁলোকে গাড়ী দিছে বা তেওঁলোকে খাবলৈ অলপ বস্তু দিছে কিন্তু তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাব পৰা নাই কাৰণ এতিয়ালৈকে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাবলৈ কোনো অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই ৰশ্মিতা হয় নিশ্চয়কৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই কিন্তু কেতিয়ালৈ যাবলৈ দিব সীমান্তৰ বংগ সীমান্তৰ আৰক্ষীৰ সৈতে কথা বতৰা হৈছিল গতিকে লকডাউন যিহেতু 17 মেলৈকে অব্যাহত আছে সমগ্ৰ দেশতে গতিকে নিশ্চয় 17 মেৰ পিছত প্ৰৱেশৰ কিবা সম্ভাৱনা থাকিব নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা লকডাউন এতিয়া 17 মেলৈকে আছে তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যাবলৈ দিব লাগিব কিন্তু কথা এটাই কাৰণ তেওঁলোকৰ যিহেতু দুবাৰ বা তিনিবাৰকৈ বিভিন্ন গেটত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে তেওঁলোকক চেক কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা হৈছে তাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ৰৈ আছে অসমৰ ফালে আচলতে ছাগলীয়া তেওঁলোকে ৰৈ আছে অসমৰ সীমান্ত পাৰ হ'লে সিপাৰে বক্সিহাট পশ্চিমবংগ কোচবিহাৰ জিলাৰ আৰু বক্সিহাটৰ পৰা মাত্ৰ 15 কিলোমিটাৰ নিলগত তেওঁলোকৰ ঘৰ কিমান দূৰত ঘৰ 15 কিলোমিটার হবে আমাদের বাড়ি তুফানগঞ্জ থানা ধলপল গ্রাম আমাদের কি কব এটাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটাই অনুরোধ যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে পারছি না এত কষ্টে আছি কালকে রাত্রে থেকে এখানে না খেয়ে না দিয়ে আসি এখন আমরা সরকারের কাছে এতটুকু অনুরোধ করছি যে আমাদেরকে ভালোভাবে বাড়ি নিয়ে যেতে যায় নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছে পংগ চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক লাগিলে তেওঁলোক ঘৰলৈ লৈ যায় ঘৰতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰক বা ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টাইন কৰক যি ব্যৱস্থাই তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে সেয়া কৰক কিন্তু তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়ক নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ জ্যোতিৰ্ময় আপোনালৈ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন সমস্যা আহি পৰিছে লকডাউনৰ ফলত সমগ্ৰ দেশজুৰি যদিও বা অসমত কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ অনুপাতে বংগৰ এইসকল শ্ৰমিক ইতিমধ্যে ধুবুৰীত এনেদৰে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যিহেতু তেওঁলোকক সীমান্ত পাৰ হ'বলৈ বা সেই স্থানৰ পৰা বংগত প্ৰৱেশ কৰাৰ যি পথ আছে তাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে বৰ্তমান এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত এনেধৰণৰ বহু সমস্যা আহি পৰিছে য'ত ইতিমধ্যে অসমৰ শ্ৰমিকসকলক দায়িত্ব লাভ কৰিবলগীয়া হৈছে লগতে বংগৰ এইসকল শ্ৰমিক য'ত অৰুণাচলত তেওঁলোকে কাম কৰি আছিল বৰ্তমান কিন্তু তেওঁলোকে সীমান্তত বা বংগলৈ যাব পৰা নাই তেওঁলোকক তাতে ৰখোৱা হৈছে গতিকে এইসকল শ্ৰমিকক এতিয়া ক'ত ৰখা হ'ব বা কেনেধৰণে তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিয়া হ'ব যিহেতু কালি নিশাৰ পৰা অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে আছে 40 জনৰ অধিক শ্ৰমিক গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন এতিয়া সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমত আৰু য'ত বৰ্তমান 17 মেলৈ অব্যাহত আছে সমগ্ৰ দেশজুৰি লকডাউন আৰু সমস্যা বৰ্তমান আহি পৰিছে যে উপপথৰেও বহু সংখ্যক লোকে কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নকৰাকৈ গোপনে আহি অসমত থিতাপি লৈছে গতিকে এইসকল লোকৰ পৰাও যদি কোনো লোকৰ শৰীৰত মহামাৰী কৰোনাৰ অৱস্থিতি আছে কিন্তু স্ক্ৰিনিং নকৰিলে বা পৰীক্ষা নকৰিলে সেইসমূহ ধৰা নপৰে সেইসমূহ লোক যদি পুনৰবাৰ অসমতে আহি বা থিতাপি লয়হি নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে গতিকে সেইসকল লোকৰ পৰা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰে সেইসমূহ পথ উপপথ চিল কৰি দিয়া গৈছে আৰু লগতে আন এক ধুবুৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শ্ৰমিক বংগৰ বহু শ্ৰমিকে ইতিমধ্যে ঘৰলৈ যাবলৈ নাপায় তাতেই বাহৰ পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে
আৰু খবৰ এখিতে ত্ৰিপুৰাত মহামাৰী কৰোনাৰ আগ্ৰাসী ৰূপ একেদিনাই ত্ৰিপুৰাত 22 গৰাকী সংক্ৰমিত লোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে সংক্ৰমিতসকল হৈছে বিএছএফৰ 138 নং বেটেলিয়নৰ লোক সংক্ৰমিতসকলৰ ভিতৰত আছে বহু শিশু আৰু মহিলা সংক্ৰমিত 18 জন পুৰুষ এগৰাকী মহিলা 3টি শিশু ত্ৰিপুৰা 64 বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে আৰোগ্য হৈছে দুগৰাকী ৰোগী বৰ্তমান 62 গৰাকী কৰোনা সংক্ৰমিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পুনৰবাৰ জনাইছো ত্ৰিপুৰাত মহামাৰী কৰোনাৰ আগ্ৰাসী ৰূপ বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে আৰু য'ত এতিয়া একেটা দিনতে ত্ৰিপুৰাত 22 গৰাকী সংক্ৰমিত লোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে সংক্ৰমিতসকল বিএছএফৰ 138 নং বেটেলিয়নৰ জোৱান সংক্ৰমিতসকলৰ ভিতৰত আছে বহু শিশু আৰু মহিলা সংক্ৰমিত 18 জনে হৈছে পুৰুষ এগৰাকী মহিলা আৰু 3টি শিশু ত্ৰিপুৰাত 64 বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা আৰোগ্য লাভ কৰিছে দুজনে বৰ্তমান 62 গৰাকী কৰোনা সংক্ৰমিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আজিৰ পৰা স্বদেশলৈ উভতিব বিদেশত আবদ্ধ ভাৰতীয় লোক 64খন বিমানেৰে অনা হ'ব 14800 গৰাকী লোকক প্ৰথম পৰ্যায়ত 7 দিনলৈ চলিব এই প্ৰক্ৰিয়া সৌদি আৰব কাটাৰ কুৱেটাৰ ওমানৰ পৰা উভতিব ভাৰতীয়সকল মালয়েছিয়া আমেৰিকা ইংলেণ্ডৰ পৰা উভতিব ভাৰতীয় পুনৰবাৰ জনাইছো আজিৰ পৰা স্বদেশলৈ উভতি আহিব বিদেশত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় লোকসকল 64খন বিমানেৰে অনা হ'ব 14800 গৰাকী লোকক প্ৰথম পৰ্যায়ত 7 দিনলৈ চলিব এই প্ৰক্ৰিয়া সৌদি আৰব কাটাৰ কুৱেটাৰ ওমানৰ পৰা উভতিব ভাৰতীয় মালয়েছিয়া আমেৰিকা ইংলেণ্ডৰ পৰা উভতি আহিব বহু ভাৰতীয় বঙাইগাঁৱত আটক 40 জনকৈ বহিৰাজ্যৰ শ্ৰমিক খোজকাঢ়ি আহি থকা সময়ছোৱাতে ৰাখালডুবিত আৰক্ষীয়ে দলটোক প্ৰত্যক্ষ কৰি সোধপোছ কৰে ইটানগৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা শ্ৰমিকসকলে নিজ গৃহ পশ্চিমবংগ অভিমুখে গৈ আছিল অচিনাকি বাহনত উঠি অহা শ্ৰমিকসকলে আইনৈ দলঙৰ সমীপতে নামি খোজকাঢ়ি আহি থকা সময়ছোৱাতে আৰক্ষীৰ টহলদাৰী দলে প্ৰত্যক্ষ কৰে পিছত শ্ৰমিক দলটোক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে অসমৰ প্ৰথমজন কৰোনা ৰোগী জামালউদ্দিন লস্কৰ আৰোগ্য হৈ উভতিল ঘৰলৈ বুধবাৰে জামালউদ্দিনক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হৈছে 36টা দিন ধৰি কৰোনাৰে যুঁজি থকা পিছতে মুক্ত আৰোগ্য হ'ল জামালউদ্দিনৰ মুঠ 13টা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ইয়াৰে 11টাই ওলাইছিল পজিটিভ কিন্তু 4 আৰু 5 মেত একেৰাহে দুটা নেগেটিভ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত সুস্থ ঘোষণা কৰা হয় জামালউদ্দিনক অৱশ্যে আৰোগ্য হ'লেও বৰ্তমান কৰিমগঞ্জৰ শ্ৰীগৌৰীৰ কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত থাকিব লাগিব জামালউদ্দিন লিউকেমিয়া আৰু মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত জামালউদ্দিনক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই অশেষ কষ্ট কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়া শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ বাবুল কুমাৰ বেজবৰুৱাই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক অশেষ ধন্যবাদ জনায় জামালউদ্দিনেও উল্লেখযোগ্য যে বন আৰু আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ উপস্থিতিত জামালউদ্দিনক SMCHৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হয় 29 মাৰ্চত আমাৰ ইয়াতে আহিছিলে এজ এ ছাছপেক্টেড পেচেণ্ট হিচাপে তাৰপিছত 30 তাৰিখে আমি চোৱাব লৈ 31 তাৰিখে টেষ্ট ৰিজাল্ট ৰিভিউৰ পৰা আমি কৰাৰ পিছত ৰান কৰাৰ পিছত তেওঁ পজিটিভ ধৰা পৰে ইমিডিয়েটলি গভৰ্ণমেণ্টক আচলতে ডিক্লেয়াৰ কৰে এই সময়খিনিত আমি বহুত টেনশ্যনত পৰিছিলোঁ কিয়নো জাষ্ট ডিউৰিং দিছ 36 ডেজ most of the time বেছিভাগ সময় আমি টেনশ্যনত আছিলোঁ কিয়নো তেওঁ ব্লাড কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ লগতে ডায়েবেটিছ আছে ডায়েবেটিছটো চুগাৰটো সদায় ফ্লাকচুৱেট কৰি থাকে ব্লাড কেঞ্চাৰৰ কাৰণে কিছুমান ব্লাডৰ চেল কাউণ্ট বাঢ়ি আছিলে যাৰ কাৰণে আমি অনাৰেবল হেল্থ মিনিষ্টাৰক কৈছিলোঁ আৰু তেখেতে ইমিডিয়েটলি এখন কমিটি বনাই দিছিলে এই কমিটিৰ লগত ডিছকাছ কৰি আমি তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টটো চলাই গৈছিলোঁ আৰু আজি আমি ছাকচেছফুল হৈছোঁ যে 4 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখৰ চেম্পলত তেওঁ নিগেটিভ ধৰা পৰিছে ৰঙাঘৰ আলহী বিতৰ্কিত প্ৰবক্তা ৰূপা ৰাণী ভূঞা তদন্তকাৰী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰক্ষীক অশালীন মন্তব্য তদন্তৰত বাধা অভিযোগত তেওঁলৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু মহিলা আৰক্ষী বিষয়া টিংকল গোস্বামীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবক্তাগৰাকী মংগলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা ৰূপা ৰাণী ভূঞাক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে
ৰূপাৰাণী ভূঞাই ফেচবুকত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য জহাচী সাহিত্যিক ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল বিৰূপ মন্তব্য আৰু সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে মাতোতে তেওঁ অভব্য আচৰণ কৰে আৰু পূৰ্বেও ৰূপাৰাণীৰ বিৰুদ্ধে মংগলদৈ থানাত ৰুজু হৈছিল 3টাকৈ গোচৰ ৰূপাৰাণী ভূঞা যিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটোক লৈ কেতবোৰ বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল ফেচবুকত যাৰ পিছতে সমগ্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছিল আৰু এইগৰাকী প্ৰবক্তাৰ বিৰুদ্ধে 3টাকৈ গোচৰ পূৰ্বতেই ৰুজু কৰা হৈছে মংগলদৈ থানাত আৰু সেই সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে তেওঁক মাতি অনাৰ সময়ছোৱাতেই যেতিয়া সোধা পোছা চলি আছিল সেই সময়ছোৱাতেই কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াক অশালীন মন্তব্য কৰিছিল আৰু মাৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল এগৰাকী মহিলা প্ৰবক্তা যাক লৈ এতিয়া পুনৰবাৰ আন এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তেওঁক বৰ্তমান ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মংগলদৈ থানাৰ ওমেন সেলত তেওঁক আগৰ যি 3টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই গোচৰ সম্পৰ্কত তেওঁক খুটপুছ কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ যিজন ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ আছিলে টিংকুল গোস্বামী তেওঁক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁক মানে যিটো চৰকাৰী কাম এই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক বাধা আৰোপ কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দিয়া দেখা যায় এই সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে এটা কেছ আজি ৰুজু কৰিছোঁ আৰু সেইটো হ'ল মংগলদৈ থানাৰ কেছ নম্বৰ 264/20 আৰু আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 353 294 506 এই ধাৰাত এটা কেছ ৰুজু কৰি ৰূপাৰাণী ভূঞাক আজি আমি আমাৰ মংগলদৈ কোৰ্টত আমি ইতিমধ্যে আমি আজি এপিয়াৰ কৰিছোঁ আসলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আগতে 3টা কেছ আমাৰ মংগলদৈ থানাত ৰুজু হৈছিলে এটা হ'ল 225/20 আৰু 236/20 আৰু 241/20 এই 3টা কেছ ইতিমধ্যে তেওঁৰ এগেইনষ্টে ৰুজু হৈ আছিলে আৰু এই সম্পৰ্কত তেওঁক সোধপোছৰ বাবে আজি তেওঁক মংগলদৈ থানাৰ ওমেন সেললৈকে তেওঁক মতা হৈছিলে আৰু তাৰ সময়ত সেই ইণ্টাৰোগেশ্যন কৰি থকা সময়তে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অশালীনতা আমাৰ ওমেন আইচিক কৰা আমি আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যিবিলাকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পোষ্ট লিখিছিল আমাক ধমকি দি ক'লে যে তেওঁ ডিজিপি বুলিও লিখা নাই দেই ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত মোৰ ভাল বন্ধু তেখেতক মানে তথ্যবিলাক মই ৰাখি থৈছোঁ তেখেতক দিম তেখেত এতিয়া লকডাউনত ব্যস্ত আছে আৰু হয়তো ডিজিপি মহোদয়ে ইছমাইল হুছেইনৰ কথা শুনি এনেকুৱাখন কৰিছে আৰু মই সেইটো তেওঁৰ পোষ্টৰ পৰা সেই বস্তুটো পাইছোঁ মই ফেচবুকতো দিছোঁ আপোনালোক চাব পাৰে দেই গতিকে আপুনি ছৈয়দ মালিকৰ বিষয়েটো আপুনি সেইটো মই পিছত প্ৰেছ মিটত মই মোৰ কথাটো এষ্টাব্লিছ কৰি দিম আজিৰ কথাটো মই কৈছোঁ সেইটো ইছমাইল হুছেইনে পৰহি এটা ধমকি দিছিলে আমি যিবিলাকে ইছমাইলৰ বিৰুদ্ধে লিখিছোঁ যে অসামাজিক হিন্দুত্ববাদী বুলি আৰু মানে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত তেওঁৰ বন্ধু গতিকে তেওঁক ক'ব এনে আমি সন্মান কৰি তেখেতক ডিজিপি ডাঙৰীয়া বুলি কওঁ কিন্তু ইছমাইল হুছেইনে নামকাৰী কৈছিলে আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত হয়তো আজি মোৰ এইটো হ'ল আৰু এগৰাকী মহিলা প্ৰবক্তাক ইতিমধ্যে ৰূপাৰাণী ভূঞাক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান ইছমাইল হুছেইনক প্ৰসংগ তেওঁ টানি আনিছে যেতিয়া তেওঁ সাংবাদিকে তেওঁক সুধিছিল যে কিহৰ বাবে তেওঁ এই এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল ফেচবুকত তাক লৈ তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিব তাত তেওঁৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াব কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এগৰাকী প্ৰবক্তা যেনেধৰণৰ আচৰণ কৰিছে যে তেওঁ আৰক্ষী যিসকল তদন্তকাৰী বিষয় আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নৱজ্যোতি মহন্ত আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নৱজ্যোতি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ৰূপাৰাণী ভূঞা ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু সোধা পোছাৰ বাবে মতাৰ সময়ছোৱাতে তেওঁ কিছু অভব্য আচৰণ কৰিছে যি আচলতে এগৰাকী প্ৰবক্তাৰ বাবে কেতিয়াও শোভনীয় নহয় অতি বেয়া আচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁৰ আৰু তেওঁক যেতিয়া সোধা হৈছিল এই সন্দৰ্ভত তেওঁ ইছমাইল হুছেইনৰ প্ৰসংগ টানি আনিছিল গতিকে কি জনাব শেহতীয়া খবৰ আৰু কি শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কি শাস্তি ৰুজু কৰা হৈছে বা কি খবৰ লাভ কৰিছে আৰু গোচৰ ৰুজু হৈছিলে অসমৰ বিভিন্ন যি থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত কেছ ৰুজু হৈছিলে আৰু যিহেতু মংগলদৈত তেওঁৰ ঘৰ আৰু মংগলদৈতো 3টাকৈ কেছ ৰুজু হৈছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে নিজৰ বিৰুদ্ধে এটা কেছ ৰুজু কৰিছিলে লগতে গৰিয়ামূৰীয়া ব্যক্তিগত পৰিষদে এটা কেছ ৰুজু কৰিছিলে আৰু এটা তদন্তৰ কাৰণে যি পঠাইছিলে হাতীগাঁৱৰ পৰা এটা কেছ অৰ্থাৎ 3টা কেছ ৰুজু হৈছিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই 3টা কেছৰ
সমগ্ৰ যি তদন্ত এই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰক্ষী বিষয়া টুংকুল গোস্বামী আৰু তেওঁ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত যেতিয়া তেওঁ সোধপোছ কৰি আছিলে যে প্ৰবক্তা ৰূপাৰাণী ভূঞা তেনে সময়তে এই বিষয়াগৰাকীক যথেষ্ট বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যেহেতু তেওঁ আজি 4-5 দিন ধৰি এই ৰূপাৰাণী ভূঞাক থানালৈকে মাতি আনি সোধপোছ অব্যাহত আছিল আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত দিনৰ ভাগত তেওঁক ইয়ালৈকে আনিছিল মাতি আৰু সোধপোছ কৰিছিল আৰু সোধপোছ কৰি থকা সময়তে কেইবাবাৰো বহুত বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক আৰু এবাৰ তেওঁক চৰিয়াবলৈ উদ্যত হৈছিল এই প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে অৱশেষত তেওঁ টুংকুল গোস্বামীয়ে এটা এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এখন মঙলদৈ থানাত আৰু সেই এজাহাৰ ভিত্তিত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 264/2020 নম্বৰ এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু গোচৰ ৰুজু কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰাত এই গোচৰ ৰুজু কৰি তেওঁক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু যিহেতু তেওঁক তদন্তৰ কাৰণে মাতি অনাৰ সময়ত কেইবাবাৰো অপব্যৱহাৰ কৰিছিল অপদস্থ কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী প্ৰবক্তা কৰি তাৰ কাৰণে তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 3টা কেছ ৰুজু হৈ আছে মঙলদৈ থানাত আৰু এই ৰুজু হৈ থকা কেছকেইটাৰ তদন্ত কিন্তু বৰ্তমান অব্যাহত আছে সেইকেইটা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই সেই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত কিন্তু এই কেছটোৰ কাৰণে 264/20 নম্বৰৰ যি কেছ নম্বৰ এই কেছটোৰ অধীনত তেওঁক যোৱাকালি জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰশ্মিতা নৱজ্যোতি আপোনালোকে কথা পাতিছিল তেওঁৰ সৈতে যেতিয়া তেওঁক গাড়ীত উঠোৱা সময়ছোৱাত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু লগতে যিটো কবিতাক লৈ তেওঁ আচলতে এনেধৰণৰ সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছিল মই অসমীয়া সেই সন্দৰ্ভত তেওঁক সোধা সময়ছোৱাত কিবা উত্তৰ দিছে নেকি তেওঁ যিটো বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ বহুকেইটা পোষ্ট ডিলিট কৰি দিছিল তেওঁৰ টাইমলাইনৰ পৰা গতিকে এই সন্দৰ্ভত কিবা মন্তব্য আগবঢ়াইছে নেকি কিয় এনেধৰণৰ মন্তব্য বা অশোভনীয় আচৰণ তেওঁ কৰিছিল হয় নিশ্চয়কৈ যি ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ যি কবিতা এই কবিতাটোক লৈ প্ৰথমতে তেওঁ বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্য কৰাটোক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল গৰিয়ামূৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁক সোধপোছৰ কাৰণে আনিছিল কিন্তু যেতিয়া তেওঁক জেললৈকে লৈ যোৱা হৈছিল তেনে সময়ত কিন্তু তেওঁ এটা কথাই কৈছিল ইছমাইল হুছেইনৰ নাম লৈছিল কেইবাগৰাকীও লোকৰ নাম লৈছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া ওলাই আহিব বা যেতিয়া তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত আহিব তেওঁ কিন্তু এই সমগ্ৰ তথ্য ফাদিল কৰিব বুলি কৈছে কিন্তু কি তথ্য ফাদিল কৰিব কিন্তু পোনপটীয়াভাৱে তেওঁ ক'ব বিচৰা নাই আৰু যেহেতু সাংবাদিকসকলে বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কি কাৰণত আপোনাক এৰেষ্ট কৰা হ'ল এটাই কৈছে যে তেওঁক ফচোৱা হৈছে এনেধৰণৰ কথা তেওঁ কৈছে কিন্তু কি কথা সবিশেষ কিন্তু তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ নৱজ্যোতি আপোনালৈ আৰু মঙলৰ পৰা এয়া নৱজ্যোতিয়ে জনালে যে মুঠেও অনুতপ্ত নহয় আছিলে ৰূপাৰাণী ভূঞাই তেওঁ যি কাৰ্য সমাপন কৰিছে যাক লৈ বৰ্তমান 4টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে মঙললৈ য'ত তেওঁক মাতি নিয়া হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এনেধৰণৰ অশোভনীয় আচৰণ কৰিছিল যাৰ ফলত বৰ্তমান ৰঙা ঘোঁৰালপি হৈছে এইগৰাকী মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা মাত্ৰ পুনৰ সময় হৈছে এইটো চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বাতৰি মাছলৈ অসমমুখী বহিৰাজ্যত আবদ্ধ লোক অসমত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে বহিৰাজ্যৰ পৰা ঘূৰি আহিবলগীয়া লোকসকলক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসন ৰাজ্যৰ মুঠ 5টা স্থানত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নামনিলৈ অহা লোকক ৰখা হ'ব কোকৰাঝাৰত তেজপুৰত কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব পশ্চিম অসমৰ লোক উজনি অসমৰ লোকক ৰখা হ'ব যোৰহাটত গুৱাহাটীত কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব মধ্য অসমৰ লোক বৰাকৰ শিলচৰত হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ ব্যক্তিগতভাৱে হোটেলত কম খৰচতো থাকিব পাৰিব তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা ৱাৰ ৰুম হ'ব সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম অস্থায়ীভাৱে সৰুসজাইলৈ স্থানান্তৰ হ'ব NHMৰ কাৰ্যালয় সৰুসজাই নতুনকৈ 790খন বিছনা সংযুক্ত আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰতেই যেটো বহিৰাজ্যৰ লোকসকল অসম পাবহি আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লোকসকলৰ যাত্ৰা কাইলৈ অসমত উপস্থিত হ'বহি গুজৰাট ৰাজস্থানৰ পৰা 300 শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এইসকলক ৰখাৰ বাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে যেহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহি থাকিব গতিকে মধ্য অসমৰ লোকসকলক কেনেদৰে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যোৰহাটত সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে শিলচৰতো ৰখা হ'ব কিছু সংখ্যক লোকক সৰুসজাইতো নতুনকৈ সংযোজন ঘটিছে 790খন বেডৰ আৰু যিসকল লোক উজনি অসমৰ তেওঁলোকক যোৰহাটত ৰখা হ'ব গুৱাহাটীত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব মধ্য অসমৰ লোকক বৰাকৰ শিলচৰত হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ ব্যক্তিগতভাৱে হোটেলতো কম খৰচত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু এতিয়াৰ পৰা ৱাৰ ৰুম হ'ব সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম
ভুৱা নামেৰে ভৰিছে মিছামাৰী PM কিষাণ সন্মান নিধি হিতাধিকাৰী তালিকা দুখীয়া কৃষকক বঞ্চিত কৰি ভুৱা নামেৰে আঁচনিৰ ধনৰ হৰলুকি কৰা কাৰ্যত আগভাগ লৈছে খুদ পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল যে আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী তালিকাৰ সন্নিৱিষ্ট হৈছে স্বয়ং পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ নাম আনকি তেওঁৰ স্বামীৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হৈছে তালিকাখনত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজৰৌমাৰী পঞ্চায়তৰ স্বয়ং সভানেত্ৰী মৰমী বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই অভিযোগ এই আঁচনিৰ নামত সংঘটিত অনিয়ম সন্দৰ্ভত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে পশ্চিম ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই লগতে এনে দুৰ্নীতি অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনক তদন্তৰ দাবী জনোৱা হৈছে মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ এক ৰিপৰ্ট হয় যি সময়ত দুৰ্গত কৃষকসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৬০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে কিন্তু সেই আঁচনিৰ বিপৰীতে আচলতে লাভ কৰিছে স্বয়ং পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ লগতে একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যোনে হালৰ মুঠি ধৰা নাই সেইসকলে আচলতে লাভ কৰিছে এই আঁচনিৰ ধন মই দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ মাজৰৌমাৰী গাঁও পঞ্চায়ত য'ত আচলতে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে নিজে স্বয়ং এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছে যি ঘটনাই আচলতে অঞ্চলটোত এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰিও এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ নামত এই কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিত এক ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মাজৰৌমাৰী গাঁও পঞ্চায়তত যি দুৰ্নীতি অনিয়ম সংঘটিত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আচলতে ইয়াৰ স্থানীয় আছু এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আৰু বিষয়টো তদন্তৰো দাবী কৰিছে কি ক'ব পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে স্বয়ং লাভ কৰিছে আঁচনিৰ ধন হয় শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত মাজৰৌমাৰী গাঁও পঞ্চায়তত বৃহৎ কেলেংকাৰী দেখা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ নিধি সন্মান নিধিৰ যি সাহায্য আঁচনি সেই আঁচনি যিসকল কৃষকক দিছিলে লকডাউনৰ সময়ত দুৰ্বল কৃষকক সকাহ দিয়াৰ অৰ্থে এই সাহায্য দিছিলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মাজৰৌমাৰী গাঁও পঞ্চায়তত বৃহৎ কেলেংকাৰী দেখা যায় আমি পশ্চিম ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই যোৱাকালি আমি এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা লৈ চাওঁ যে আৰু দেখা যায় মাজৰৌমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ যি খুদ সভানেত্ৰী সেই সভানেত্ৰী আৰু তেখেতৰ স্বামী আৰু আত্মীয় স্বজনে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ সভানেত্ৰী মৰমী বৈশ্য নিজে পাইছে স্বামী তেখেতৰ নামটো আছিলে ৰাজেশ্বৰ বৈশ্য নিজে পাইছে গতিকে কিছুমান চাকৰিয়ালে পাইছে চাকৰিয়ালৰ সন্তানে পাইছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজেপিৰ ঠিকা ঠুকলি কৰা মানুহে পাইছে যিসকলে আজিলৈকে নাঙলৰ মুঠিটো ধৰি পোৱা নাই তেখেতসকল লোকে এনেকুৱা সাহায্য পাইছে কিন্তু প্ৰকৃততে যিসকল কৃষকে পাব লাগে তেওঁলোকে পোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বৃহৎ কেলেংকাৰী দেখা গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সচেতন ৰাইজ আৰু আমি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই হাত সাৱটি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাওঁ যে এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত হ'ব লাগে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আগতেও বহুত এনেকুৱা তদন্ত হৈ গৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সেইবিলাক যি তদন্ত যি ফাদিল হয় সেইবিলাক ৰাইজৰ আগত তেওঁলোকে অৱগত নকৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তৎপৰতাভাৱে তদন্ত কৰিব লাগে লগতে এই মাজৰৌমাৰী গাঁও পঞ্চায়ত যিটো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াকো এই ক্ষেত্ৰত চোকা নজৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু তেখেতে লকডাউনৰ সময়ত তৎপৰতাৰে কাম কৰা দেখা গৈছিল নিশ্চয়কৈ আচলতে দুৰ্নীতি অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰা সেই চৰকাৰৰ আমোলতেই স্বয়ং পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে লাভ কৰিছে আঁচনিৰ ধন সমাজে বাতৰি পাই এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।